बहुत ही सत्कारयोग भैनों भराओ, लगभग आप 5 महीने हो गए सानू इत्थे बैठिया नूं ते उत्ते चल रहा समा ते साडे सैकड़े साथी जिहड़े आ वो सातों बिछड़ गए, शहीद हो गए। पापी राजा जिहड़ा साडे ते राज कर रहा ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ हाले तक जूं नहीं सरकदी। सबर ते संतोख ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ बहुत जरूरी आ, सबर ते संतोख, मतलब आपसी एकता। तुसी देख रहे हैं कि साडे देश दे विच जिन्हां लोकां ने राज किया लंबे समय तो, अज साडी नौजवान पीढ़ी दे भी सामने रिजल्ट है, बजुर्गों के सामने रिजल्ट है, साडियां बच्चियां दे सामने उस सरकारां दे रिजल्ट है। कदे कदे देश दे विच कोई बीमारी फैलदी आ सैकड़ियां सालां दे बाद, और उहदे प्रबंध लई सरकार ने इंतजाम करने हुंदे आ। अज करोना दे नां ते साडे घोल ते इल्जाम लाए जा रहे हैं सरकार वालों। बीमारी ते काबू पाने की बजाय किसान घोल ते इल्जाम लाए जा रहे हैं। चाहे उन्हें सरकार ने बहुत सारिया लंघनावां कीतियां पिछले समय च, जिथे जिथे भी चोणां होईयां लोकां नूं इकट्ठे करन दे लई बहुत जोर लाया, पैसा खर्चिया, कारपोरेट घराणियां दे राही पैसा खर्चिया, बहुत वड्डियां वड्डियां रैलियां कीतियां, उत्थे नहीं करोना फैलिया। जिहड़े किसान अपने हक्कां नूं लैण दे लई महीनियां बद्धी इत्थे बैठिया नूं हो गया समा, ओहदी 3 महीने तो कोई गलबात नहीं की जा रही उन्हां दे नाल। 5 स्टेटां दे विच चोणां होईयां, खबर आ रही हैं पे 3 जिहड़ियां वड्डियां स्टेटां उन्हां चों भाजपा जिहड़ी वो हार रही आ। सत श्री अकाल। बंगाल दे विच उन्हें बहुत जोर लाया सीगा, बहुत पैसा खर्चिया, पर उत्थे भाजपा जिहड़ी बुरी तरह हार दी नज़र जिहड़ी आ रही आ। केरला दे विच उन्हें पैर जमाने की कोशिश की, उत्थे भी बहुत बुरी तरह जिहड़ी भाजपा हार दी नज़र आ रही आ। इसे तरह तमिलनाडु दे विच भी हार दी नज़र आ रही आ। बाकी आने वाले रिजल्ट जिहड़े आ तुहानूं नाल दी नाल जिहड़े बुलारे दसदे जाणगे, पर नाल दी नाल आपां देख लईए कि अज चाहे जिन्ने मर्जी इल्जाम साडे ते ला लवे, सरकार दी जिहड़ी पूरे वर्ल्ड दे विच थू थू होई पई आ। महामारी दे नां ते जिहड़ी बीमारी दा नां लिया जा रहा करोना, मुढ़ली सहूलत जिहड़ी हस्पताल दे विच हर वेले जमा होनी चाहिदी आ, क्योंकि ऑक्सीजन कली करोने लई जरूरी नहीं हैगी। वो हर तरह की बीमारी जदों भी बंदे नूं वेंटीलेटर ते लाना होवे उहदी जरूरत है। अज जदों देश दे विच इह भारी पई आ, तर सरकार दी थू थू होई पई आ, ऑक्सीजन पूरी नहीं हो रही। हस्पतालों दे विच सैकड़ियां की गिणती पिछले दिनों के मरीज जिहड़े इसे दुखों मर गए पे, उत्थे ऑक्सीजन की कमी आ। नाल दी नाल दो चीज़ां जिहड़ियां जरूरी हुंदियां आ मनुख जिंदगी जीण दे लई, विद्या और पढ़ाई, और नाल दी नाल सेहत जिहड़ी आ उहदे च सरकार लोकां नूं इह दोए चीज़ां दी सहूलत देण दे विच नाकाम होई आ। पढ़ाई जिहड़ी इन्नी महंगी कर दित्ती आ, सरकारी स्कूल खत्म किए जा रहे आ, और पढ़ाई एक बाजारू वस्तु बना के रखती ने सरकारां ने, भी जिहदी जेब दे विच पैसा आ
ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਕੇ ਅੰਡਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਆ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਵੇਚਤਾ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਵੇਚਤੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਰਾ ਆ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ 31-32 ਮਹਿਕਮੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਲਾਤੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੇੜਾਂ ਐਮਪੀਆਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਖੋਣੋਂ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਉਹ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਕੱਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਭਈ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਮਜਾਰੇ 'ਚ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਪੁਲਿਸ ਪੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਲਾਈ ਔਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, 20-25 ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੇ ਆ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਭਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਣ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਹੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਢੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੋਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣ। ਵੋਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭਲਮਜਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ